નમસ્કાર। આજે ગણેશ ચતુર્થીના ચોથા દિવસે મીઠાકુવા યુવક મંડળ દ્વારા ડાન્સ કોમ્પિટિશન અને વક્તૃત્વ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એમાં વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં સૌથી વધુ સ્પર્ધકો આજે ભાગ લઈ રહ્યા છે। દર વર્ષ કરતાં આજે સ્પર્ધકોની સંખ્યા વધારે છે અને ડાન્સ કોમ્પિટિશનમાં પણ 6 સ્પર્ધકો ભાગ લઈ રહ્યા છે। એ આપણા માટે ખૂબ ખુશીની વાત છે અને હવે થોડી ક્ષણોમાં શરૂ થાય છે ડાન્સ કોમ્પિટિશન અને વક્તૃત્વ સ્પર્ધા। થેન્ક યુ। विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। समय न लेता सीधा अपनी स्पर्धा तरफ जईशु। वक्तृत्व स्पर्धा माटे अपनी पासे घणा नामों छे अने 6 कॉम्पिटिटर डांस में है। तो तमे कंटाड़ी नहीं जाओ सांभी सांभी एटला माटे आपणे वच्चे वच्चे एक एक कृति डांसनी पण मूकता जईशुं। शरूआत आपणे वक्तृत्व स्पर्धाथी करवाना छे। तमने जे सब्जेक्ट पर तमे तैयारी करी छे ए सब्जेक्ट साथे तमारे काम करवानुं छे। जेने जेवुं आवडे एवुं ऊपर स्टेज पर थी तमारे तमारुं वक्तव्य रजू करवानुं रहेशे। तो वक्तृत्व स्पर्धा माटे अमे निर्णायकोए 50 गुण फाळवेला छे। 50 मांथी तमने मार्क्स अमे आपीशुं। 10 मार्क्स तमे कयो सब्जेक्ट पसंद कर्यो छे एना छे। 10 मार्क्स तमे केटलुं सरस गुजराती बोलो छो, केटलुं शुद्धिकरण छे गुजराती भाषानुं एना छे। 10 मार्क तमारी बोलवानी जे ढब छे, लढण छे, जे छटा छे एना छे। अने बोलती वखते तमे केवो हावभाव व्यक्त करो छो एना 10 मार्क छे। अने पछी बधा भेगुं थईने तमारुं ओवरऑल परफॉर्मन्स केवुं छे एना 10 मार्क्स छे। अने आ रीते 50 मार्क्समांथी तमने मार्क्स मळशे। तो आपणे शरू करवा जई रह्या छे वक्तृत्व स्पर्धा। सौथी प्रथम कॉम्पिटिटर आवशे दर्शिल आशीषभाई नायका। दर्शिल। मारू नाम है दर्शिल। आज हूँ तमने मोंघवारी विषे बोलवा मांगू छूँ। तमे शांतिपूर्वक सांभळजो। मानवीनी मूलभूत 3 जरूरियातो छे, रोटी, कपड़ा अने मकान। आ 3 जरूरियात संतोषवी ज जोईए। परंतु वर्तमान समय में सामान्य माणस काળી मजूरी करे ने तो पण कुटुंबनुं भरण-पोषण सहेलाईथी करी शकतो नथी। देशना करोड़ो लोको गुटके अने भूसके वधी रहेली मोंघवारीथी परेशान छे। आपणो भारत देश ए वैभवशाળી देश छे, परंतु भव्य भूतकाळनी तो आजे फक्त कल्पना ज करवी। सामान्य माणस पोतानी प्राथमिक जरूरियात सहेलाईथी मेळवी शकतो नथी। मारा दादानी मम्मी कहेती हती के 1 રૂપિયો तो गाडाना पैंडा जेटलो गणवामां आवतो। भूतकाळमां तो 1 રૂપિયાमांथी तो लोको मबलक चीज वस्तु खरीदता हता अने लोकोनुं जीवन पण संतोषी अने सुखी हतुं। पण मोंघवारीनी परिस्थिति हवे एकदम बदलाई गई छे। भूतकाळमां सामान्य नौकरी करनार एक व्यक्तिने 1 मासनो जे पगार मळतो हतो ने एटली रकम आजे 1 दिवसना पगार पेटे मळे छे। छतां पण आजे जोईए तो सुख शांति अलोप थई गया छे। जीवन जरूरियातनी चीज वस्तु कूदके अने भूसके वधी रहेली छे। चा, खांड, तेल, मीठुं, अनाज, साबु जेवी ज वस्तुओमां मोटा भागनी आवक वपराई जाय छे। तो अन्य वस्तु तो विचार ज क्यांथी आवे। तेमां पण कमानार एक होय अने खानार घणा बधा होय। एवी कुटुंबनी परिस्थिति कफोड़ी बनी जाय छे। मोंघवारीनी सौथी खराब असर तो मध्यवर्ग पर पड़े छे। तेने घर चलाववा उपरांत कुटुंबनी जवाबदारी अने सामाजिक प्रसंगों पण जवानुं होय तो तेणे ना छूटके पण देवुं करवुं पड़े छे। संग्रहखोरी, नफाखोरी, काळा बजार वगैरेने लीधे मोंघवारी वधे छे। आवा गुना करनार लोको पर सरकारे कड़क पगलां उठाववा जोईए। सरकार खानगी कंपनीओना पोताना कर्मचारीओना
પગારોમાં વધારો કર્યો પરંતુ પગારો વધારો કરવાથી મોંઘવારી અનેક ગણી વધી રહી છે. મોંઘવારીને લીધે દેશના અર્થતંત્ર પર અસર થાય છે. આરબોએ પેટ્રોલિયમની પેદાશોની કિંમતમાં વધારો કર્યો તો બીજી બાજુ વાહનોના ભાડામાં વધારો કર્યો. વાહનોમાં ભાડામાં વધારો થવાથી ચીજવસ્તુ, શાકભાજી તથા અન્ય વસ્તુમાં છેલ્લે આ ભાવ વધારો આમ જનતાને સહન કરવું પડે છે. ચીજવસ્તુના અછત થતાં પૈસાદાર લોકો મોં માંગે દામ આપી વસ્તુ ખરીદી લે છે. મોંઘવારીને લીધે સામાન્ય બે માણસ બે છેડા ભેગા કરવાની ચિંતામાં જ ડૂબેલો રહે છે. મોંઘવારીમાં પીસાયેલો માણસ તહેવારો અને શુભ પ્રસંગો ઉજવી શકતો નથી. આજે મોંઘવારી વધી રહી છે અને માણસ સસ્તો થઈ રહ્યો છે. આજે ઉનાળાની કાળઝામ ગરમીથી જીવસૃષ્ટિ પર ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠે. આમ મોંઘવારીની ગરમીથી મધ્યવર્ગ પર ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠી રહ્યો છે. હાય રે, આ મોંઘવારીને ઉખાડીને કોઈ ફેંકી દો, નહીં તો અમે ચિતામાં ફેંકાઈ જઈશું. અસ્તુ. ખૂબ સરસ. અહીં ઉપસ્થિત વડીલો અને મારા ભાઈ બહેનો, આજે હું તમને જે વાત કહેવા માંગુ છું ને તે આપ સૌ શાંતિપૂર્વક સાંભળો એવી મારી વિનંતી. देखते जाइए कैसे है जमाने वाले, धूप में बैठ गए हैं खुद आग बुझाने वाले. આપણા જીવનમાં ઘણા સંબંધો એવા હોય છે જે હાથ મિલાવીને ચાલે છે, પરંતુ આપણા જીવનમાં જન્મથી મૃત્યુના અંત સુધી ફક્ત એક જ સંબંધ એવો હોય છે જે દિલ મિલાવીને ચાલે છે, અને એ સંબંધ છે આપણા અને આપણા પિતાનો. પપ્પા એ મારા વનમેન આર્મી છે જે સંતાનોના રક્ષણ માટે અડીખમ ઊભા રહીને દુનિયાના તમામ અનુભવોને દોડીને ચાડીને પીવડાવે છે. કારણ કે દુનિયામાં પિતા જ એક એવું વ્યક્તિત્વ છે જે એમ ચાહે છે કે મારો દીકરો કે મારી દીકરી સફળ થાય, અને એટલે હદ સુધી સફળ થાય કે મારે લોકોને કહેવું પડે કે હું એમનો પિતા છું. સંતાનોને કરતલી વગરના કપડાં પહેરવા, પોતાના જીવનમાં કરતલીઓ વાળી દે અને ક્યારેય ન જતાવે કે મારા માટે આ કર્યું છે, તેને પિતા કહેવાય છે. બાળકનો જન્મ માતાના ઉદરમાંથી થાય છે, પરંતુ હું કહું છું કે બાળકનો જન્મ પહેલાં પિતાના હૃદયમાંથી થાય છે. ક્યારેક પરિવાર કે બાળક ઉપર કોઈ મુશ્કેલી આવે ને ત્યારે પિતા પોતાના હૃદયમાં ઘણું બધું છુપાવી લે છે અને છાને છાને ઘડી બે ઘડી રડી લેતા હોય છે. ક્યારેક જો આપણને ઠોકર વાગે ને તો મોંમાંથી ઓમાં એમ નીકળે, પરંતુ રસ્તો ક્રોસ કરતી વખતે અચાનક કોઈ ટ્રક આવીને બ્રેક મારે ને તો મોંમાંથી ઓ બાપરે એમ જ નીકળે. એટલે કે નાના નાના સંકટોમાં તો મા તો છે જ, પરંતુ મોટા સંકટોમાં આપણા રક્ષણ માટે બાપ જ હોય છે. મેં મારી જિંદગીમાં ઘણા સપના જોયા છે, જ્યારે મારા પિતાએ મને સપનાને જ જીવતા શીખવાડ્યું છે. તો પૂછજો ક્યારેક એ ઓશિકાને કે પિતાએ તેના જીવનમાં શું શું છુપાવ્યું છે. જો છુપાવ્યું હોય ને તો તે આંસુ. પરિવાર માટે ધબકતા હૃદયને જેમાં છુપાવીને રાખે છે ને તે પવિત્ર હૃદય એટલે પિતા. સ્વજનો માટે સ્વની આહુતિ એ પિતા પદનું પ્રથમ ચરણ છે, અને સંતાનોના સર્વદા કલ્યાણ એ પિતા પદનું અંતિમ સોપાન છે. એટલે જ કહેવાયું છે ને કે ખિસ્સા ખાલી હોય ને તો પણ ના પાડતા નથી જોયા. મેં મારા પિતાથી અમીર વ્યક્તિ નથી જોયા. ચંદ્રકાંત બક્ષીએ ખૂબ જ સરસ કહ્યું છે કે પુત્રી એ પિતાના જીવનની છેલ્લી સ્ત્રી છે. અરે બાપ તો ઘરનું અસ્તિત્વ છે. मेरा साहस मेरी इज्जत मेरा सम्मान है पिता, मेरी ताकत मेरी पूंजी मेरा एहसास है पिता, घर के एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, मुझको हिम्मत देने वाला मेरा अभिमान है पिता, शायद रब ने देकर भेजा फल ये अच्छे कर्म का, उसकी रहमत उसकी समत उसका वरदान है पिता. સૃષ્ટિના સર્જન આને આપણે પરમાત્મા કહીએ છીએ. મૃત્યુ પછી સ્વર્ગ આપે તે પરમાત્મા, અને ધરતી પર સ્વર્ગ રચે તે માં છે.
તેવી જ રીતે માંગો એ આપે ને તે પરમપિતા છે. પરંતુ સાહેબ, કશું જ ન માંગો છતાં એ આપે ને તે પિતા છે. આપણને જન્મ આપનારી માતા છે, પરંતુ આપણી સંસારરૂપી સૃષ્ટિના સર્જનાર પિતા જ છે. એટલે જ કહેવાયું છે ને કે પિતાની હાજરી જીવનમાં સૂર્ય જેવી હોય છે. જ્યાં સુધી સૂર્ય હોય ને ત્યાં સુધી પડછાયો રહે જ છે. પિતા વિશેનો એક કિસ્સો મેં વાંચ્યો છે. તે ખરેખર ખૂબ જ કરુણજનક છે. એકવાર એક માતા પિતાને એક જ પુત્ર હતો. તે નાનેથી મોટો થતો ગયો અને ભણી ગણીને પરણવા જેટલા ઉંમર સુધી પહોંચી ગયો. તેના પિતાને ચિંતા થઈ કે હવે મારા દીકરાને મારે સારી જગ્યાએ પરણાવી દેવું જોઈએ. તેથી તેમણે એક સુખી સંપન્ન પરિવારની દીકરી સાથે તેમના લગ્ન કરાવ્યા. થોડા દિવસોમાં વહુ ઘરે આવી. વહુ ઘરે આવતા જ તેનું વાતાવરણ સાવ બદલાઈ ગયું. પિતા ઓસરીમાં સૂતા હતા. વૃદ્ધ થતાં તેમને ખૂબ જ ખાંસી થતી હતી. તેથી તેણે તેના પતિને કહ્યું કે હવે તારા પિતાને તમે ઓસરીમાંથી વરંડામાં ખાટલો કાઢી આપો. તેઓ ખૂબ ખાંસી કરે છે કે આપણને પણ સૂવા દેતા નથી. છેલ્લે તો એવું બની ગયું કે પિતાને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવાની ફરજ પડી. તેના પુત્રએ પિતાને કહ્યું કે બાપા, અમે તમને વૃદ્ધાશ્રમમાં મોકલવાના છે. બાપાએ કહ્યું, કંઈ નહીં બેટા, હું જવા માટે તૈયાર છું. બાપા માટે 2 ધોતિયા લઈ આવ. બાપા 2 ધોતિયા લઈને બાપા ચાલતા થયા. ચાલતા બાપાને વિચાર આવ્યો અને ઘર તરફ પાછા વળ્યા. ઘરે આવીને તેના પુત્રને કહ્યું કે લે બેટા, આ 2 ધોતિયામાંથી 1 ધોતિયું તું રાખ. તારા વૃદ્ધાશ્રમમાં તારો પુત્ર તને ધોતિયું ન આપશે ને તો તને આ ધોતિયું કામ આવશે. આ પિતા પ્રત્યેની આટલી સદ્ભાવના વિશેના મારા વિચારો મેં અહીં વ્યક્ત કર્યા. તે આપ સૌએ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યા તે બદલ આભાર. ખૂબ સરસ. નીલનો સબ્જેક્ટ કદાચ કોઈ પસંદ નહીં કરે એવો સબ્જેક્ટ છે. જગતે જ્યાં જોઈએ ત્યાં માતાની ખૂબ બોલબાલા કરી છે. માતૃપ્રેમ વિશે નિબંધ પૂછાયો છે, પણ આજ સુધીમાં પિતૃપ્રેમ વિશે કોઈ દિવસ નિબંધ પૂછાયો નથી પરીક્ષામાં. પિતાનો પ્રેમ, પિતા શું છે, ઘરમાં એક મોભી તરીકે પિતાનો કયો રોલ છે, પિતા પરિવાર માટે કેટલું બલિદાન આપે છે, કેટલું સેક્રિફાઈસ કરે છે, કેટલો ત્યાગ કરે છે, એની તરફ કોઈ પણ લેખક કે કવિએ બહુ ધ્યાન આપ્યું નથી. બધાએ મા ઉપર ખૂબ ચર્ચાઓ કરી છે અને મા ઉપર ઘણી બધી કહેવત પણ લખાઈ ગઈ છે. માનું મૂલ્ય તો છે જ, પણ માનું મૂલ્ય છે તેથી કરીને પિતાનું મૂલ્ય કદી ઓછું થતું નથી. એ વાત નીલકુમારે બધાને જણાવી દીધી. ધબકતા હૃદયને છુપાવી રાખે તે પિતા. પોતાની પાસે કરચલીવાળા કપડાં હોય પણ પોતાનું સંતાન કરચલીવાળું કપડું ન પહેરે એની કાળજી રાખે તે પિતા. પોતાની આંખમાં આંસુ હોય, પોતાને ખાવાની ઈચ્છા નહીં હોય છતાં પણ બજારમાં જઈને દીકરા માટે આઈસ્ક્રીમ ખરીદી લાવે એ પિતા. ખૂબ ભોગ આપે છે પણ ક્યાંય કશું બોલતો નથી. એવું કહેવાય છે કે બાળક માટે માતાનો ખોળો એટલે પ્રેમની યુનિવર્સિટી, પણ જેવો માતાનો ખોળો બાળક માટે ઉપયોગી છે એવો જ પિતાનો ખભો બાળક માટે એના કરતાં વધારે ઉપયોગી છે, હું એવું માનું છું. બાળક મુશ્કેલીમાં મુકાય ત્યારે ખભા ઉપર એને જો મળતો હોય તો પિતાનો જ ખભો મળે. અને એમણે બહુ સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપ્યું કે નાની નાની બાબત હોય ને ત્યારે ઓ માં બોલાઈ જાય, પણ મોટું આવી પડે ને ત્યાં તો ઓ બાપરે જ બોલાય. તો પિતાનો રોલ સાચે જ બહુ સરસ છે અને અમને પોતે કદાચ એના લાઈફમાં અનુભવ્યો છે. મને એનો ચહેરો હજી દેખાય છે, રડે છે. ખૂબ જ બહુ જ ભાવવાહી રીતે એમણે રજૂઆત કરી છે. નીલ, થેન્ક યુ વેરી મચ. બહુ સરસ. એક નિર્ણાયક તરીકે મારે આ નહીં કહેવું જોઈએ પણ મને દેખાયું છે કે એના ચહેરામાં હજી બી એ રડે છે. તો વેલ ડન. ખૂબ સરસ સબ્જેક્ટ. અમને બેનને કંઈ કહેવું છે. થેન્ક યુ. નીલે ખૂબ જ સરસ રજૂઆત કરી. પહેલાં તો વિષય પસંદગી એ જ હૃદયને સ્પર્શી જાય એવી હતી અને પિતા વિશેનું વધારાની માહિતી પણ કાંતિ સરે આપી છે. પણ હું એક દીકરી તરીકે તમને કહીશ કે પિતાની સૌથી વહાલી દીકરા કરતાં દીકરી જ હોય. દરેક પિતા મોટે ભાગે એવું જ ઈચ્છે કે મારા ઘરે દીકરી આવે અને દીકરીની દરેક ઈચ્છા પૂરી કરે, કારણ કે પિતાને ખબર હોય છે કે દીકરી સાથે કાયમ રહેવાની નથી, સાસરે જવાની છે. પિતા દીકરીને ઈચ્છા તો પૂરી કરે, સાથે જેટલું ભણવું હોય તેટલું ભણવા પણ દે અને
પોતાની દીકરી પોતાના પગ પર ઊભી રહી અને સાસરામાં પણ સ્વતંત્ર રીતે જીવી શકે એ માટે હિંમત પણ આપે છે. એટલે માતા તો છે જ, માનો ખોડો તો છે જ, પણ પિતા કે જે પોતાની લાગણી કોઈ દિવસ બોલીને વ્યક્ત નથી કરતા, પણ એ એમની આંખોમાં દેખાઈ જાય છે. અને મોટે ભાગે દરેક દીકરીનું એવું સ્વપ્ન હોય કે એને જે પતિ તરીકે મળે છે તેમાં પોતાના પિતાનો પડછાયો હોય. થેન્ક યુ. નાવ નેક્સ્ટ ઉર્વી કેતનભાઈ રાઠોડ. અહીં ઉપસ્થિત મારા પૂજ્ય વડીલો, ભાઈ બહેનોને મારા સત પ્રણામ. મારો વિષય છે દાન. ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશેષતા કે જે દાન છે તેના વિશે હું મારું થોડું વક્તવ્ય આપ સમક્ષ રજૂ કરું છું. એ તમે શાંતિપૂર્વક સાંભળો એવી મારી ઈચ્છા છે. મનુષ્યનો જન્મ ખૂબ જ મૂલ્યવાન છે, જે મનુષ્યને સ્થાપક કરવા માટે આપણે સૌને ધર્મ પ્રાણાયામ, નીતિ પ્રાણાયામ જીવન જીવવું જોઈએ. આપણા માટે જ નહીં પરંતુ બીજાનું ભલું થાય એવા કાર્ય પણ કરવા જોઈએ. આવા કાર્ય દાનથી થાય છે. દાન વિશે કબીરે કહ્યું છે, પાણી બાઢે નાવ મેં, ઘર મેં બાઢે દામ, दोनों हाथ उलचे यह साधु का काम. દાનેશ્વરી કણા સવારના પહરમાં આંગળે આવેલા સાધુ જે તે માંગે તે સંકોચ વગર દાનમાં આપી દેતા. કણા જાણતા હતા કે ઇન્દ્ર શા માટે તેમના પાસેથી કવચ કુંડળ માંગે છે, છતાં પોતાના રક્ષક સમા કવચ અને કુંડળ ઇન્દ્રને સંકોચ વિના દાનમાં આપી દેતા. એવા એક દાનેશ્વરી વીર ભામાશયે દેશની રક્ષા કરવા માટે પોતાનું સગળું ધન નાણાં પ્રતાપને ચરણે ધરી દીધું. દાન અનેક પ્રકારના હોય છે. અન્નદાનથી ભૂખ્યાની સેવા થાય છે. રક્તદાનથી કોઈની જિંદગી બચી જાય છે. જ્ઞાનનું દાન કરવાથી વ્યક્તિ તેમજ સમાજને સાચો રસ્તો મળે છે, જેથી વ્યક્તિ પ્રગતિના પંથે પોતાની જીવનયાત્રા કરે છે. વિદ્યાદાનથી વ્યક્તિને સારું તેમજ નરસું સમજાવવાની વિવેક શક્તિ કેળવાય છે, જેથી વ્યક્તિ અને સમાજનો વિકાસ થાય છે. દેશો, અનેક શહેરો, ગામડાઓમાં મંદિરો, મસ્જિદો, દેવળો, દેરાસરો, શાળાઓ, દવાખાના, ધર્મશાળા, છાત્રાલયો જે અનેક લોકોના દાનથી બનાવાય છે. આપણા પાસે જે ધન છે ને તેમાંથી થોડું દુઃખી લોકોના ઉદ્ધાર માટે વપરાય નહીં તો તે ધન નકામું ગણાય છે. સાધન સંપર્ક સમાજના સારા કામ માટે ધનનું દાન કરે તો તે તેમના માટે કાકરા સમાજ ગણાય છે. આ પ્રકૃતિમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, નદી, વૃક્ષ, પ્રકૃતિના તત્વ આપણને કંઈક ને કંઈક સમજાવવાનો સંદેશ આપે છે. મારા વાલા શ્રોતાજનો, આપણને એક વિશે અરજ છે કે દાન આપણને કોઈ પણ બદલાવની અપેક્ષા વિનાની સ્વાર્થ ભાવે નમ્રતાપૂર્વક દાન કરવું જોઈએ. દાન આપણને પ્રસિદ્ધિ આશા ન રાખવી જોઈએ કે મનમાં અભિમાન પણ ન રાખવું જોઈએ. કહેવાય છે કે જમણા હાથે કરેલ દાન ડાબા હાથને પણ ખબર ન પડવી જોઈએ. એ જ ખરેખર દાન કહેવાય ને. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે તું તારી આવકનો 10મો ભાગ દાનમાં આપજે જ. આપણે આપણા કુટુંબ, સમાજ, ગામની દેશ સેવામાં વાપરવું જોઈએ. એ આપણા ભારત સંસ્કૃતિનું દેવ છે. આપણે ભગવાનના મહાપ્રસાદમાં લાડુની અંદર સિક્કો મૂકેલો હોય છે, એમ આપણે ગુપ્તદાન કરવું જોઈએ. મારી ભૂલચૂક હું સૌ વડીલોને માફી માંગુ છું. અસ્તુ. અહીં ઉપસ્થિત વડીલો અને નાના છોકરાઓ, આજે હું તમને પિતા વિશે થોડુંક જણાવીશ. ઘણા બધા લોકો મા વિશે ઘણું બધું કહે છે, પરંતુ પિતા વિશે કોઈ કહેતું નથી. પિતા ઘરનો આધાર સ્તંભ હોય છે. તેઓ આપણું જીવન સુખમય અને સારું બનાવવા માટે દિન રાત મહેનત કરે છે. પિતા તે ખાલી કમાવનાર નથી, પરંતુ તે આપણને સારું શીખવાડનાર અને આપણો મિત્ર હોય છે. તે આપણને સારા માર્ગ પર ચાલવાનું શીખવાડે છે. તે આપણને કોઈ બી દિવસ ખોટું કામ કરાવતા શીખવાડતું નથી. પિતાનો પ્રેમ બહુ શાંત હોય છે. પિતાનો પ્રેમ આપણને દેખાતો નથી, પરંતુ બહુ ઊંડો હોય છે. તે સમજાય તો ખાલી પિતાને જ સમજાતો છે. પિતા વગર આપણું શું કે જીવન અધૂરું છે. પિતા વગર આપણને કોઈ બી દિવસ સારું લાગતું નથી. પિતા આપણને ઘણું બધું વસ્તુ શીખવાડે છે. પિતા વગર આપણું જીવન બરાબર નથી. અસ્તુ. ખૂબ સરસ. કુટુંબનો મોભીનો આધાર સ્તંભ આપણી સમક્ષ થઈ. ખૂબ સરસ યુગ. નાવ નેક્સ્ટ
કોમ્પિટિટર રિધમ એન પટેલ. ઉપસ્થિત મારા વડીલો, મારા વાલા મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આજે હું અહીં ગાંધીજીના પુતળા તરીકે ઊભો છું. મને સૌ માન આપશો ને? બોલો. દેશની આઝાદી માટે મેં અંગ્રેજો સામે અહિંસાપૂર્વક આંદોલન કર્યા અને તેમાં દેશના અનેક લોકો જોડાયા. અને કેટલાક લોકોએ જેલવાસો ભોગવ્યો અને કેટલાક લોકો દેશના માટે શહીદ પણ થયા. આખરે મારે દેશને આઝાદ કરવાનું સપના ફળ્યું ખરું. મેં દેશની સામાજિક સ્થિતિ સુધરે તે માટે મેં રચનાત્મકમૂલક કાર્ય પણ કર્યા. શું તેનો અમલ થયું છે ખરો? જો કે શહેર અને ગામડાનો થોડો ઘણો વિકાસ થયો છે. વાહન વ્યવહાર વધ્યો છે. દેશમાં નવા ઉદ્યોગો શરૂ થયા છે. આજે વસ્તી કૂદકે ને ભૂસકે વધી રહી છે અને તેની સામે મોંઘવારી તો માઝા મૂકી છે. આજે સામાન્ય માણસની સ્થિતિ કફોડી બની રહી છે. મેં સાદાઈને મહત્ત્વ આપ્યું હતું, પણ આજના નેતાઓ વૈભવી જીવન વિતાવે છે, બંગલામાં રહે છે અને લોકોના પૈસાથી તાકડધીના કરે છે. મારો સંદેશ અહિંસા એ જ પરમ ધર્મ, તે તો ભૂલાઈ જ ગયું છે. મારું સૂત્ર સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુનો વાસ છે. મારા એ સૂત્રને તો ચીથડા ઉડી ગયા છે. આજે જે ગંદકી કરે તે સભ્ય ગણાય અને ગંદકી દૂર કરે તે અસભ્ય ગણાય. એ વળી આજના લોકોની સભ્યતા. આ બધું જોતાં મને લાગે છે કે તું મારા આંખે અને કાને પાટા બાંધી દે, એટલે મારે આ બધું જોવું ન પડે અને સાંભળવું ન પડે. મારી કોઈ ભૂલ હોય તો તમને સ્વીકારવા વિનંતી કરું છું. ભારત માતા કી જય. સરસ. Good evening, respective judges and dear all my friends. Today I am here to share short note on importance of education. Education plays an important role in everyone's life. It plays an important factor for developing human civilization. It gives knowledge and teaches us the lessons of humanity. Education tells us that how to think, how to work properly and how to take the proper decisions. Education comprises good thoughts in human beings. It provides nation with manpower and it also promotes the national unity and upliftment of public awareness. It gives us employment and our own identity. Education highlights the human talents. Education reflects our own self-confidence. Thus, education develops meaningful outlook of our future. તો છેલ્લે હું ગુજરાતીમાં એટલું જ કહું છું કે જે માણસ ભણેલું ભણેલું નથી તે આ દુનિયામાં કશે કામ આવતું નથી. થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ. कुठे चालला जातो तर ऑलरेडी उशिरा आला. यू डोंट इवन लव मी, कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो क्षण. माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर. आय लाईक युअर ब्युटी, आय लाईक युअर फॅशन, तुझ्यावर थांबून माझी नजर. एक नंबर तुझी कंबर हाय, चाल शेकी शेकी हाय, किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते घे. एक नंबर तुझी कंबर हाय, चाल शेकी शेकी हाय, किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते घे. छन छन पैंजण चांदीचा कमर बंद, खनखन बागड्यांचा हिरवा पिवळा रंग, लावणी केसात गजरा पांढरा आणि शुभ्र, दिसते इतकी सुंदर कोणीही होईन दंग. काळी बिंदी काळी कुर्ती घालून आली ती, बोलली अहो भेटाना नदीच्या काठीशी. होले होले आली ती माझ्या पाठीशी, बोलली अहो भेटाना नदीच्या काठीशी. हे मराठा मोळा थोडासा साधा भोळा, लाख मंदी एक पोरगा पाहिजे हा दिलवाला. मराठा मोळा थोडासा साधा भोळा,
ખરેખર ખૂબ સરસ હતા. વેરી ગુડ. વક્તૃત્વ સ્પર્ધા માટે આગળના સ્પર્ધક છે જેની રાઠોડ. સૌપ્રથમ સૌને મારા નમસ્કાર. આજે હું ગાંધીજી વિશે થોડું ઘણું કહેવા માંગુ છું, તે શાંતિપૂર્વક સાંભળજો. ગાંધીજી આપણા રાષ્ટ્રીય પિતા તરીકે ઓળખાય છે. ગાંધીજીના પિતાનું નામ કરમચંદ ગાંધી હતું અને તેમની માતાનું નામ પુત્રીબાઈ હતું. તેમણે ભારત દેશને આઝાદ કર્યો હતો. ગાંધીજીને અંગ્રેજોએ કેટલીક વખત જેલમાં પૂરી દીધેલા હતા પણ ગાંધીજી હાર ન માન્યા. અંગ્રેજો સાથે લડ્યા હતા. ગાંધીજી 1947ના રોજ દિવસે ભારત દેશ આઝાદ થયો હતો. ભારત દેશ ગાંધીજીને યાદ કરે છે. ગાંધીજી પ્રાર્થનામાં જતા બેસતા હતા. નથુરામે ગોળી મારી દીધી હતી. અસ્તુ. ખૂબ સરસ. ખૂબ નાની કાળીગલી ભાષામાં ગાંધીજીને થોડુંક પણ સમજાવી ગઈ છે. ખૂબ સરસ. જેની શું નામ જેની જેની. નાવ નેક્સ્ટ હેત હરીશભાઈ પટેલ. My name is Ed. My topic is polythene bags. Polythene bags have become a means as they are blocked the sewer lines and cause of the dead animals and swallow them. They are chemically and in fact the eatables packing them. The government has allowed only the think white bag for packing goods and the other types of chips. The plastic bag, suppose not, are used by the people. The government decided to ban them, and if shopkeeper use them, they have to pay heavy fines. We should stop the use of polythene bags and for our own benefit. Thank you. ખૂબ સરસ. પોલિથીન બેગ સરકારે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. જો આપણે ચેતી નહીં જઈશું અને હજી જ એ પોલિથીન બેગનો એટલો જ ઉપયોગ કરીશું તો એક દિવસ એવું આવશે કે આખી પૃથ્વી પોલિથીન બેગથી સજાઈ જશે કે અહીં કોઈ જગ્યાએ ખેડાણવાળી જમીન કે પાકને કોઈ અસ્તિત્વ રહેશે નહીં. કારણ કે આ પોલિથીન એક એવી બેગ છે કે જે કદી પણ નાશ પામતી નથી. એને રિસાયકલ કરી શકાય, એમાંથી કંઈ બીજું બનાવી શકાય. બાકી એક વખત જમીનમાં ગઈ પછી એ નાશ પામતી નથી, એવી ને એવી જ રહેશે. અથવા તો એમાંથી એનું રૂપાંતર થાય છે પણ એનું અસ્તિત્વ ત્યાંનું ત્યાં જ છે. એ સૌથી ખતરનાક પ્રદૂષણ છે. તો બહુ જલ્દી બંધ થઈ જવું જોઈએ. બહુ મોડા જાગ્યા છે આપણે. નાવ નેક્સ્ટ નૈશા જે નાયકા. નમસ્તે, મારું નામ છે નૈશા. હું બાલવાટિકામાં ભણું છું. મારી વાર્તાનું નામ છે સમજુ બકરી. એક નાનું ગામ હતું. ગામની વચ્ચેથી નદી વહેતી હતી. ચોમાસામાં વરસાદ પડે, નદી ભરાઈ જાય. આ નદીને પાર કરવા માટે એક પુલ હતો. પુલ ખૂબ જ સાંકડો હતો. આ જ પુલ પરથી એક જણ પસાર થઈ શકે. એક દિવસ સામેથી બે કૂતરા આવ્યા. એકબીજાને જોઈને ભસવા લાગ્યા, લડવા લાગ્યા. પાણીમાં પડી ગયા અને ડૂબી ગયા. થોડા સમય પછી આ જ પુલ પર સામેથી બે બકરી આવી. બકરીઓ ખૂબ જ સમજુ હતી. પેલા એક બકરી બેસી ગઈ, તેના ઉપરથી બીજી બકરી પસાર થઈ ગઈ. પછી બેઠેલી બકરી ઊભી થઈ ચાલવા માંડી. આ રીતે બંને બકરીઓએ સમજીને
જોઈએ, લડવું જોઈએ નહીં. થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ. ધીરે 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 સમજીને ઉતરજે. ખૂબ સરસ મજાની વાત નૈશાએ કરી. જ્યાં હસવાથી કામ થઈ શકતું હોય ત્યાં ભસવાની જરૂર નથી. એક નાનકડી વાર્તામાંથી આટલો સરસ મજાનો બોધ આપણને મળી ગયો છે. પણ છતાં બી આપણે કૂતરા જેવા બનવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, બકરી જેવું બનવાનું આપણને ગમે છે ખરું, પણ પ્રયત્ન આપણો કૂતરા તરફનો દોતો હોય છે સામાન્ય સમાજનો. તો સમજી જઈએ આપણે ટૂંકમાં. નામ નેક્સ્ટ દેવાંગી મકવાણા. દેવાંગી મકવાણા. અહીં ઉપસ્થિત વડીલો તથા મારા ભાઈ બહેનો, આજે હું તમને માતૃપ્રેમ વિશે થોડી ઘણી માહિતી આપવા માંગુ છું. તે તમે શાંતિપૂર્વક સાંભળો તેવી મારી નમ્ર વિનંતી છે. વેદ મંત્રમાં માતા, પિતા અને ગુરુને અતિથિ ગણવામાં આવ્યા છે. તેને અનુસરીને આજે પણ આપણે માતૃદેવો ભવ આ સૂત્રને ભૂલી શકતા નથી. આ સંસારમાં આપણા 100 સગા હશે, પણ તેમાંનું એક પણ સગું માતાની તોલે આવી શકતું નથી. માતા અનેક કષ્ટો વેઠીને બાળકને જન્મ આપે છે. એથી અનેક કષ્ટો વેઠીને તેને ઉછેરે છે. માતા બાળકની સતત સેવા ચાકરી કરે છે. જ્યારે બાળક નાનું હોય ત્યારે તે પથારી ભીની કરે તો માતા તેને સૂકામાં સીવડાવે છે અને પોતે ભીનામાં સૂય છે. આમ બાળકના જીવનમાં માં ઓતપ્રોત બની જાય છે. બાળકના અભ્યાસમાં મા જ સૌથી વધારે ધ્યાન આપે છે. તે માંદું હોય તો ઉજાગરા વેઠીને પણ તેની સેવા ચાકરી કરે છે. બાળક મોટું અને સમજણું થઈ જાય તો પણ તેને રેઢું મૂકતા માનો જીવ ચાલતો નથી. મા બાળકને મંદિરે દર્શન કરવા લઈ જાય છે, બગીચામાં ફરવા લઈ જાય છે, વળી પિયરમાં જાય તો પણ તેના બાળકને સાથે જ લઈ જાય છે. મા બાળકને રામાયણની, મહાભારત, પરીઓ, પક્ષીઓ, પ્રાણીઓની વાર્તા કહે છે. આમ માં કેવળ જન્મદાત્રી જ નથી, પરંતુ સંસ્કારોનું સિંચન કરનાર એક શિક્ષક પણ છે. આથી તો કહેવાય છે, એક સંસ્કારી માતા 100 શિક્ષકની ગરજ સારે છે. માને એક બાળક હોય કે માને એક સંતાન હોય કે 8, પણ માતા પ્રત્યેનો પ્રેમ તો બધા પ્રત્યે સરખો જ હોય છે. વળી બાળક અંધ, અપંગ, મૂંગું, બહેરું કે તેજસ્વી હોય, પણ માના પ્રેમમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. માતૃપ્રેમ વળી મનુષ્યમાં જોવા મળે એવું નથી, પ્રાણીઓમાં પણ જોવા મળે છે. જેમ કે ગાય પોતાના બચ્ચાને જીવની જેમ સાચવે છે, અને વાંદરી પોતાના બચ્ચાને શરીરે વળગાડીને જ ફરે છે, અને પક્ષીઓ પોતાના બચ્ચાને ચાંચમાં મૂકીને જ ખવડાવે છે. આથી તો બોટાદ ઘરે ગાયું છે, મીઠા મધુને મીઠા મેહુ લારે લોલ, એથી મીઠી તે મોરી માતરે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રોલ. ઘરમાં માં ન હોય ને તો બાળકને પણ ઘરમાં રહેવું ગમતું નથી. જ્યારે બાપનું અવસાન થઈ જાય છે ને ત્યારે માં પોતાના પેટે પાટા બાંધીને પણ બાળકનું ઘડતર અને સેવા કરે છે. વળી જ્યારે માનું અવસાન થાય ત્યારે બાળક સાવ નિરાધાર બની જાય છે. ત્યારે એ બાપ પોતાના બાળકની માની જેમ પ્રેમ આપી શકતો નથી. આથી તો કહેવાય છે, ઘોડે ચડનાર બાપ મરજો, પણ દળના દળનાર માં ન મરજો. પ્રેમાનંદે ગાયું છે, ગોળ વિના મોળો કંસાર, અને મા વિના સૂનો સંસાર. માતા અનેક કષ્ટો વેઠીને તેના બાળકનું ઘડતર કરનાર માતાને પોતાના બાળક પાસેથી કોઈ અપેક્ષા હોતી નથી. તેને તો એક જ ઈચ્છા હોય છે કે મારું બાળક સુખી થાય. અને એ જ બાળક જ્યારે ગઢપણમાં માનને બદલે તિરસ્કાર આપે છે ત્યારે એ માનું હૈયું કેવી વેદના અનુભવતું હશે. આપણે માનું ઋણ ક્યારે ભરપાઈ ચૂકવી શકતા નથી. ખરેખર જનની અને જન્મભૂમિ સ્વર્ગથી પણ મહાન છે. અસ્તુ. માં શબ્દ જ એવો છે કે જે બોલતાની સાથે જ બાળકની આંખમાં અમી આવી જાય છે, અને માને પોતાના બાળકને જોઈને વાલ ઉભરાઈ આવે છે. અહીંયા પણ બધી માતાઓ જ બેઠી છે, અને એનું ધ્યાન અહીં જે બેઠા છે તેના બાળક પર હશે. મારું બાળક બરાબર બેઠું છે કે, મારું બાળક બરાબર છે કે, કેમકે માતાને સતત બાળકની ચિંતા સતાવતી હોય. માની જગ્યા કોઈ જ ન લઈ શકે એ સત્ય છે. માં ફક્ત બાળકને જ નહીં પરંતુ આખા પરિવારને સાચવે છે. એ જ માની ખાસિયત છે. થેન્ક યુ. સરસ. એક માતા 100 શિક્ષકની ગરજ સારે છે એમ કહેવાય છે. પણ માતાની એક બીજી બાજુ પણ છે, અધર સાઈડ ઓફ ધી મધર.
અને એ અધર સાઈડ મેં ઘણી બધી નોંધી છે. એકવાર પેપરમાં એવા સમાચાર આવેલા કે પોતાની જોઈતો મોબાઈલ લેવાના પૈસા ન હતા એટલે માએ દીકરીને વેચી દીધી. અધર સાઈડ ઓફ ધી મધર, પોતાના માટે મોબાઈલ લેવા માટે પોતાની દીકરીને વેચી દેનારી મા પણ આ જગતમાં છે. એ અપવાદ છે, તેથી કરીને બધી માઓ એવી હોતી નથી. પણ મને એક વાર્તા મેં મારા પુસ્તકમાં લખી છે, યાદ આવી ગઈ. એ કહું છું, નાનકડી વાર્તા છે મા વિશેની. એકનો એક દીકરો મા સાથે રહેતો હતો. નાનો હતો ત્યારે દીકરો ચોરી કરતાં શીખી ગયો. માએ એને કશું કહ્યું નહીં. એક વખત એ બાજુના વાડામાંથી ઈંડું ચોરી લાવ્યો અને માને આપ્યું. માએ એને કશું કહ્યું નહીં. છોકરાને ધીરે ધીરે ચોરી કરવાની ટેવ પડી અને એક વખત એવો આવ્યો કે મોટો થઈને રીઢો ચોર બન્યો, પોલીસમાં પકડાયો. એટલે સુધી કે એક વખત છટકીને ભાગ્યો અને મારામારી કરવામાં સામેથી ખૂન થઈ ગયું અને એને ફાંસીની સજા થઈ. છોકરાને પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ અંતિમ ઈચ્છા શું છે તારી ફાંસી આપવાના સમયે? એટલે છોકરાએ કહ્યું કે મારે મારી માને મળવું છે. અને જેવી મા આવી એટલે છોકરાએ માને જોરદાર તમાચો માર્યો. અને પેલા પોલીસે પૂછ્યું કે ભાઈ કેમ માને મારે છે? તો કે જે દિવસે મેં ઈંડું ચોરેલું તે દિવસે જો મારી માએ મને તમાચો મારેલો હોતે તો આજે મારા આ દિવસ ના હોત. તો આવી પણ મા હોય છે કે જે દીકરાને વહાલ કરવામાં ને કરવામાં એની ઘણી બધી એમને શું કહેવાય ભૂલ હોય જે આપણે સ્વીકારી લઈએ છીએ અને એને કંઈ કહેતા નથી. પણ માને મારી વિનંતી છે કે જ્યારે જ્યારે પોતાનું બાળક કંઈ પણ ભૂલ કરે ત્યારે ઠપકો આપવામાં જરાક પણ નાનપ નથી કરવાની. એ ઠપકો આપવાથી કોઈ વહાલ ઓછો થવાનો નથી, ઉલટાનો વહાલ વધશે અને આપણું સંતાન યોગ્ય માર્ગે જશે. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ કાવ્યાન પટેલ. કાવ્યાન પટેલ. ચકવાન ચક્કી. નમસ્તે બાળ મિત્રો, કેમ છો? મજામાં છો ને? બાળ મિત્રો, આજે ચકન ચક્કીની વાત જોણશે. તો ઘેરમાં ચક્કી રહેતી હતી ને ચક્કો રહેતો હતો. ત્યાં સરસ મજાની ચક્કી લાવી ચોખા નતા ને ચક્કો લાવ્યો દાળ નતા ને ચક્કીએ તો ચૂલો સળગાવ્યો ને દાળનો દાડો લાગી ને ખીચડી રડવા મૂકી. ચક્કી વેન તો પાણી ભરવા જવાનું. ચક્કા ખીચડીનું ધ્યાન રાખજો. એ ઠીક. ચક્કી બેન તો પાણી ભરવા ગઈ. ચક્કાને તો ભૂખ લાગી. ચક્કો તો વિચાર ચક્કી બેન જલ્દી આવે અને ખીચડી ખાઈશ. વધારે ભૂખ લાગી ચક્કર તો બધી ખીચડી ખાઈ ગયો હશે. તો ચક્કો પાટા બાંધીને સૂઈ ગઈ. ચક્કીરાની ચુમક તુમક કરતા આવે. પછી ચક્કરના વાળના ઊંઘડ મારી તો આંખો દુખે છે. તમે કરો આંખે પાટા બાંધીને શું થશે? એટલે તમે કરો ને આંખે પાટા બાંધીને શું થશે? ચક્કી બેને તો વાળનું ઊંઘાડ્યું. પછી ઠુમક ઠુમક કરતા કરતા ચાલતા આવીએ. પછી ચક્કી બેને તો પાણી મૂક્યું. પછી હાય હાય મારી ખીચડી કશે મારી ખીચડી તો ચક્કા જ ખાધે છે. એમ શેનું ખીચડી ખાઈ જશે આપણી? ઉત્તર રાજાજીના દરબાર ફર્યા જ કરશે. રાજાજી રાજાજી, આ કાળિયા કૂતરાએ તમારી ખીચડી ખાધી છે. એ કેમ ખીચડી ખાઈ છે તમારી? એમ તો સરસ મજાનું માણું મળશે. ચક્કી અને કાળિયા કૂતરાને બોલો, ચક્કી બેનને કેવી રીતે ખીચડી ખાધી છે? સરસ. ચકો અને ચકીની વાર્તાઓ બહુ પૂરજોશમાં ચાલી. એક હતો ચકો અને એક હતો ચકો. એક મા પોતાની દીકરીને વાત કરી રહી છે. દીકરી નાની છે, એને ખબર નથી પણ વાર્તા વિશે થોડું ઘણું જાણે છે. માએ વાર્તા શરૂ કરી. દીકરીએ કહ્યું કે મા ચકાચકીની વાર્તા કરો ને. તો માએ વાર્તા શરૂ કરી. એક હતો ચકો
અને એક હતો ચકો. ચકો લાવે ચોખાનો દાણો અને ચકો લાવે દાળનો દાણો. આમ ચકાની વાત કરતી હતી, દીકરીથી રહેવાયું નહીં. એટલે દીકરીએ પૂછ્યું, મમ્મી મમ્મી ચકી ક્યાં? તો મમ્મીએ ધીરેથી કીધું, બેટા સમાજ ચકીને ક્યાં આવવા દે છે? ખબર પડી? દીકરીને જન્મવા દેતા નથી આપણે. ચકી આવતી નથી, માટે ચકો જ ચણા લાવે, ચકો દાણા લાવે અને ચકો જ ખાય. થેન્ક યુ. નાઉ નેક્સ્ટ Saivi Ahir. And my dear friends, today I am giving few lines of Ganesh Chaturthi. Ganesh Chaturthi is the very famous festivals of India. It is celebrated as birthday of Lord Ganesha. Lord Ganesha, who is the son of Lord Shiv and Goddess Parvati. In Maharashtra, Ganesh Chaturthi celebrated is very great joy. Lord Ganesha are known as the god of wisdom, knowledge and good futures. On this day, impressed loudly speak in Ganpati Bappa Moria. Ganesh Chaturthi teach us always to be wise, kind and helpful. Thank you. ખૂબ સરસ. ગણેશ ચતુર્થીમાં ગણપતિ બાપા વિશે એમણે વાત કરી. મહારાષ્ટ્રમાંથી આ ઉત્સવ શરૂ થઈ ગયેલો. એનું મોટું પેટ આપણને એવું સૂચવે છે કે સારું અને નરસું બધું જ પચાવી જવાની તાકાત છે એની પાસે. મોટું પેટ હોય, મોટા પેટમાં સારા અને નરસું. એના હાથ બ્લેસિંગવાળા છે. જે લોકો સાચા અર્થમાં સાચા રસ્તા પર જઈ રહ્યા છે એના માટે બાપાના હાથ તમારા માથા પર છે. એના માટે પણ બાપાને રસ્તો સાચો પસંદ પડે છે. ખરાબ રસ્તા ઉપર એ હાથ આમ કરી દે છે. ત્યાર પછી એના મોટા કાન એવું સૂચવે છે કે હું જે કંઈ સાંભળીશ એ સારું સાંભળીશ અને વધારે સાંભળીશ. તમને સાંભળશે, બધાને સાંભળશે, કોઈને સાંભળવામાં એ આનાકાની કરશે નહીં. અને એની નાની આંખ આપણને એવું સૂચવે છે કે જ્યાં જાઓ ત્યાં કોન્સન્ટ્રેટ કરો, એક જગ્યા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, ફૂલ ફોકસ કરો, એક જ જગ્યા પર ફોકસ કરો. એ એની આંખ દ્વારા આપણને મળે છે. મારે એક વાત કહેવી છે ગણપતિ વિશે ખાસ કરીને. ગઈકાલે ગણેશ મંડળની મિટિંગ અને ડીએસપી સાથે મિટિંગ થયેલી હતી. એમાં તમારી 3 વાત અને અમારી 3 વાત, એટલે કે પોલીસે 3 વાત કરવાની અને 3 વાત ગણેશની. અને એમાં પોલીસે એક વાત મૂકી હતી અને બહુ જરૂરી લાગેલી મને. મેં પેપરમાં વાંચ્યું ત્યારે. અને ગણેશ મંડળના પ્રમુખ સાથે પણ મેં વાત કરી. તો ડીજે જે છે, મહારાષ્ટ્રમાં ઉત્સવ થયો છે. મહારાષ્ટ્રમાં 2 વર્ષથી ડીજે પર પ્રતિબંધ છે. ગણપતિના ઉત્સવમાં ડીજે વાપરવાનું નથી. હજી આપણે ત્યાં આવ્યું નથી અને પોલીસે કહી દીધું છે કે હવે આપણે ધીરે ધીરે એ પણ બંધ કરવાના છે. કારણ કે એટલું મોટું પ્રદૂષણ છે વોઇસનું, એટલું મોટું પ્રદૂષણ છે કે આપણને બહેરા કરવા માટે, બહુ જલ્દી બહેરા થઈ જવા માટેની આ તૈયારી છે. મને એમ થયું કે આપણે બહેરા થઈ જઈશું પછી ખબર પડશે કે હવે ડીજે નહીં વગાડવું જોઈએ. તો ખતરનાક વાજિંત્ર છે. જે હશે તે અહીંયા હશે તો હશે, પણ જે છે તે આ છે. 40 ડેસિબલ અવાજ આપણો કાન સારી રીતે સાંભળી શકે છે. એનાથી જો વધારે હોય તો એ કાન માટે ઘોંઘાટ છે, પ્રદૂષણ છે. ડીજેમાંથી 120 ડેસિબલ અવાજ નીકળે છે. 3 ગણો અવાજ એક સાથે 3 ગણો માળ પડે છે આપણા કાન ઉપર. આ કદાચ ચેક કરાવ્યો તો લગભગ બધા જ બહેરા હશે. એટલું પ્રદૂષણમાં આપણે જીવીએ છીએ. તો બહુ ઝડપથી બંધ થઈ જાય એ માટેની તૈયારી ચાલી રહી છે. ગણપતિ બાપા સૌને સદબુદ્ધિ આપે. થેન્ક યુ. ડાન્સ પ્રાંજલ આહિર. આના પછી જીયા ટી પટેલ રેડી. काजळ लावणे आले मी आज, असं नका बघू अहो येते मला लाज. केला शृंगार आज घातला या साज, दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास. नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोरनीशी चाल. गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा
वरती ओके राईट फोटो काढतो असा होणार ज्याने वातावरण ताईट मस्त खुशी मध्ये बायको माझी करीन पिलो फाईट. खूप સરસ. નાનકડા ચહેરા પરના ખૂબ સરસ મજાના હાવભાવ અને અંગ મરોડ પણ ખૂબ સરસ પ્રાંજલ. અને હવે વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં આપણે આગળ નવા કોમ્પિટિશન તરફ જઈએ છીએ અને એ છે જીયા ટી પટેલ. જીયા. નમસ્તે, મારું નામ છે જીયા. મેં બાલવાટિકામાં ભણું છું. મારી વાર્તાનું નામ છે સમજુ બકરી. એક નાનું ગામ હતું. ગામની વચ્ચેથી નદી રહેતી હતી. ચોમાસામાં વરસાદ પડે નદી ભરાઈ જાય. આ નદીને પાર કરવા માટે એક પુલ હતો. પુલ ખૂબ જ સાંકડો હતો. આ જ પુલ પરથી એક જ જણ પસાર થઈ શકે. એક દિવસ સામેથી બે કૂતરા આવ્યા. એકબીજાને ભસવા લાગ્યા, લડવા લાગ્યા, પાણીમાં પડી ગયા અને ડૂબી ગયા. થોડા સમય પછી આ જ પુલ પરથી બે બકરીઓ આવી. બકરીઓ ખૂબ જ સમજુ હતી. એક બકરી બેસી ગઈ, તેના ઉપરથી બીજી બકરી બેસાત થઈ ગઈ. બેઠેલી બકરી ઊભી થઈ ચાલવા માંડી. આ રીતે બંને બકરીઓએ પુલ પસાર કરી લીધો. આ વાર્તા પરથી બોધ મળે છે કે સમજીને કામ કરવું જોઈએ, લડવું જોઈએ નહીં. થેન્ક યુ. ખૂબ જ કાલી ભાષામાં સરસ મજાની વાર્તા ભલે રિપીટ થઈ પણ કોઈ બીજા જ અવાજમાં અને બીજા જ મુદ્રામાં આપણને સાંભળવા મળી. ખૂબ સરસ જીયા. અને આટલી નાની છોકરી સ્ટેજ ઉપર આવીને બધાની સમક્ષ પોતાની રજૂઆત કરે એ જ ખૂબ મોટી વાત છે. અને હવે હેનલ એ પટેલ. માય નેમ ઇઝ હેનલ. सुखदेव एक भारतीय क्रांतिकारी थे. उनका पूरा नाम सुखदेव थापर था. सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ. सुखदेव की माता का नाम रल्ली देवी था. उनके पिताजी का नाम रामलाल थापर था. सुखदेव बचपन से ही देश के प्रति संवेदना रखते थे. उन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज से पढ़ाई की. सुखदेव ने भारत को ब्रिटिश राज से स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया था. सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु बहुत अच्छे मित्र थे. सुखदेव को भगत सिंह और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 की फांसी दी गई थी. उन्हें उनके साहस और देशभक्ति के लिए हमेशा याद किया जाएगा. खूब सरस. अपना स्वातंत्र्य वीरोमांथी सुखदेवનું નામ કદાચ કોઈ બહુ ઓછા સાંભળ્યું હશે. શહીદ ભગતસિંહની સાથે સાથે એ પણ જોડાયેલો હતો અને એમનું નામ એક સારા દેશભક્ત તરીકે આપણે લઈએ છીએ. એવા સુખદેવની વાત આવી. સાથે સાથે એવા દેશભક્તિની વાત મને યાદ આવી કે આજે 30મી ઓગસ્ટ, ગઈકાલે 29 ઓગસ્ટે આપણે રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ તરીકે ઉજવણી કરી. આજે પણ સ્કૂલોમાં એ જ ઉજવણી ચાલે છે. આવતીકાલે પણ છે 3 દિવસની. મેજર ધ્યાનચંદ હોકીનો જાદુગર, એમની જન્મ તારીખ 29 ઓગસ્ટ અને એ દિવસને આપણે ભારત સરકારે રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કરેલું. આ ધ્યાનચંદની દેશ પ્રેમની એક વાત છે, મને યાદ આવી એટલે કહું છું. ત્રીજા ઓલિમ્પિક 1936માં બર્લિનમાં જ્યારે રમાયો ત્યારે આપણે જર્મની સાથે ફાઇનલમાં 8-1 ગોલથી જીતેલા. એમાં સતત 3 ગોલ હેટ્રિક મેજર ધ્યાનચંદે કરેલો. અને એ હેટ્રિક મારી ત્યારે તે વખતે જર્મનીમાં હિટલરનું રાજ. હિટલરે એને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે તું ભારત નહીં જા અને જર્મનીમાં રહે અને હું તને અહીંયા સરસ મજાનું સેનાપતિનું પદ આપું છું. તારા ભારતે તને શું આપ્યું? ત્યારે મેજર ચંદે હિટલરને જવાબ આપેલો કે મારા દેશે મને શું આપ્યું એ
એ મારે માટે મહત્ત્વનું નથી, પણ હું મારા દેશને શું આપું છું એ મારે માટે ખૂબ મહત્ત્વનું છે. આ હતો મેજર ધ્યાનચંદનો દેશપ્રેમ, એવો જ દેશપ્રેમ સુખદેવનો પણ. થેન્ક યુ. નાવ નેક્સ્ટ વિહા. આજે હું આપ સૌની સમક્ષ માનવ જીવનનું શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વિશે થોડું જ્ઞાન રજૂ કરવા માંગુ છું. યદા યદા હિ ધર્મસ્યમ જ્ઞાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામઃ. આ શ્લોકનો અર્થ છે જ્યારે જ્યારે પૃથ્વી પર ધર્મનો નાશ થાય છે ત્યારે ત્યારે ભગવાન પૃથ્વી પર અવતાર લે છે. ગીતા આપણા જીવનમાં શ્રેષ્ઠ સ્થાન છે. મહાભારતના યુદ્ધમાં અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણએ તત્વજ્ઞાનનું જ્ઞાન આપ્યું હતું, જેને આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહીએ છીએ. ગીતા માત્ર ગ્રંથ નથી, પરંતુ જીવન જીવવાની કલા છે. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં જ્યારે અર્જુન મોહ અને શંકાથી વ્યાકુળ થઈ ગયા ત્યારે શ્રી કૃષ્ણએ તેમને કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. આ ઉપદેશ આપણા જીવનમાં આપણને શીખવે છે કે ક્યારેય પોતાના કર્તવ્યમાંથી પાછળ હટવું જોઈએ નહીં. ગીતા આપણને 3 મુખ્ય બાબતો શીખવે છે. કર્મયોગ, હંમેશા પોતાનું કર્તવ્ય કરતું રહેવું જોઈએ. ભક્તિયોગ, ભગવાન પર પ્રેમ અને શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. જ્ઞાનયોગ, સાચું અને ખોટુંની ઓળખ રાખવી જોઈએ. કર્મણ્યે રાધિકા વસ્તે મા ફલેષુ કદાચનમ મા કર્મફલ હેતુ ભૂત સંગસ્ત્વ કર્મણી. આ શ્લોકનો અર્થ છે આપણા અધિકાર માત્ર આપણા કર્મથી છે, ફલની ચિંતા ન કરવી જોઈએ. ગીતા આપણને સમાનતાનો ઉપદેશ આપે છે. સાચો મનુષ્ય દુઃખ આવે ત્યારે ચિંતા ન કરે અને સુખ આવે ત્યારે અહંકાર ન કરે. ગીતા પ્રિય મિત્ર, આજે આપણા જીવનમાં આપણને ભવિષ્ય, પરીક્ષા, અભ્યાસ વગેરેની ચિંતા હોય છે. ગીતા આપણને શીખવે છે કે ક્યારેય ચિંતા ન કરવી જોઈએ, મહેનત કરવી જોઈએ, કર્મ કરવું જોઈએ, આપણને ફળ મળશે જ. અંતે હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે ગીતા માત્ર વાંચવાનો ગ્રંથ નથી, પરંતુ જીવનમાં ઉતારવાનો ગ્રંથ છે. જે મનુષ્ય ગીતાના વિચારો પોતાનામાં ઉતારે છે તેના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સફળતા હોય છે. ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ. એક ખૂબ નવો સબ્જેક્ટ આપણી સામે રજૂ કર્યો છે. આપણા ધર્મગ્રંથ કહી શકાય એવી ભગવદ્ ગીતા, જે આપણને જીવન જીવવાના પાઠો શીખવે છે. એવું કહેવાય છે કે માનવીની કોઈ પણ સમસ્યાનો હલ તમારે શોધવો હોય તો એ ગીતામાંથી આપણને મળી રહેતો હોય છે. પછી એ સમાજનો હોય, કુટુંબનો હોય, રાષ્ટ્રનો હોય કે રાજ્યનો હોય, કોઈ પણ સમસ્યાનું હલ આપણને ગીતામાંથી મળી રહે છે. એવી એક સરસ મજાની ગ્રંથની વાત આપણી સમક્ષ વિહાએ રજૂ કરી. એમણે કહ્યું કે ભાઈ કર્મ કરતો જા, ફળની ઈચ્છા નહીં રાખ. કર્મ કરતો જા, ફળની ઈચ્છા નહીં રાખ. આ બધા બહુ બોલે છે, પણ પહેલું નજર ફળ પર જાય પછી કામ કરવા જાય. એવા માણસોને ગીતા કેમ કરીને સમજાય? તો જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ ખૂબ સરસ મજાનું પુસ્તક છે. અને પહેલી વાત એમણે કરી કે ભાઈ ગીતાના શ્લોકો આવડે એ મહત્ત્વનું નથી, શ્લોકોને સમજવા પડે, સમજ્યા પછી એને જીવનમાં ઉતારવા પડે, ત્યારે એ સાર્થક થયેલું ગણાય. થેન્ક યુ. નાવ નેક્સ્ટ દિત્યા આહિર. My country, all Indians are my brothers and sisters. All my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents and teachers, all my elders, respect and treat everyone with courtesy. Give my country and my people, I place my devotion. Indian well-being and prosperity alone lies my happiness. ખૂબ સરસ. પ્રતિજ્ઞાપત્ર આપણે દરેક પાઠ્યપુસ્તકના પહેલા પાના ઉપર મૂકેલી હોય છે. સૌપ્રથમ સૌને મારા નમસ્કાર. આજે હું વાર્તા બોલીશ તે શાંતિપૂર્વક સાંભળો તેવી મારી નમ્ર વિનંતી છે. મારી વાર્તાનું નામ છે વૃદ્ધ બળદ. એક ખેડૂત હતો, તેની પાસે એક બળદ હતું. તે રોજ સવારે ઉઠીને બળદને લઈને ખેતરે જાય અને ત્યાં કામ કરીને સાંજે પાછા આવતા તેને લીલું ઘાસ ખવડાવે અને સવારે પાછા તે ખેતી કરવા જાય. એમ ઘણા વર્ષો વીતી ગયા. બળદ હવે
વૃદ્ધ થઈ ગયું હતું. હવે ખેડૂતને તેનું કંઈ જ કામ ન હતું. તેણે કહ્યું, આ બળદને જંગલમાં મૂકવું જ પડશે. તેણે જંગલમાં મૂકી દીધું અને બળદ બુદ્ધિશાળી હતું. તેણે પેલા રહેવાની, પીવાની અને ખાવાની જગ્યા શોધી. તે આગળ જતાં તેને એક ગુફા મળી. તેણે જોયું તો ગુફામાં કોઈ જ ન રહેતું હતું. આજુબાજુ નાના ઘાસ હતા અને એક નદી હતી. તે ત્યાં રહેવા લાગ્યો. ઘણા દિવસ પછી ત્યાં એક સિંહ આવ્યો અને સિંહ મનમાં એવું વિચારતો હતો કે આને ખાઈને હું મારી ભૂખ મટાવીશ. બળદને આ વાત સમજાઈ ગઈ હતી. બળદ કહે, ધીમેથી બોલ્યો. તે કહે, બળદ અહીંયા આવશે તો તેને હું મારા શિંગડામાં નાખીને મારી નાખીશ. સિંહ ડરતો દોડતો હતો ત્યારે તેને એક શિયાળ મળ્યું. શિયાળે સિંહ રાજાને રોક્યો અને કહે, કેમ આટલા બધા દોડો છો? સિંહ કહે કે તા એક શક્તિશાળી બળદ છે. તે કહે, શિયાળ કહે કે એ તો એક સામાન્ય બળદ છે, તમે તેનાથી ડરો છો? સિંહ કહે, નહીં, તે તો બળદ છે, શક્તિશાળી બળદ છે. તેણે કહ્યું, ના, મારે નથી આવવું. શિયાળ કહે, ડર લાગતી હોય તો તમે મારી પૂંછડી સાથે પૂંછડી બાંધી લો. સિંહે કહ્યું, હા, કંઈ નહીં. અને તેણે પૂંછડી બાંધી લીધી અને તે સિંહની ગુફા પાસે પહોંચ્યા. અને બળદે યુક્તિ લગાવીને કહ્યું કે શિયાળ, તને તો 2 સિંહ લાવ્યા કહ્યું હતું ને, તું એક જ લાવ્યો. સિંહ ડરીને દોડવા લાગ્યો અને શિયાળ પાછળ ઢસડાતો આવ્યો. વસ્તુ વંશ બી રાઠોડ. વર્ષા ઋતુ વિશે નિબંધ બોલીશ, તે શાંતિપૂર્વક સમજજો. ઉનાળો પૂરો થતાં વર્ષા ઋતુ શરૂ થાય છે. વાદળોના ગણગણાટ, વીજળીના ચમકારા અને પવનના સુસવાટા સાથે મેઘરાજાની સવારી આવી પહોંચે છે. મુસળધાર વરસાદ તૂટી પડે છે. ચારે બાજુ પાણી જ પાણી થઈ જાય છે. વરસાદ શરૂ થતાં માણસો રાજી થઈ જાય છે. બાળકો પાણીમાં છબછબિયા કરવા માટે ઘરની બહાર દોડી જાય છે. મોર કળા કરીને નાચે છે. દેડકા ડ્રાઉ ડ્રાઉ કરે છે. વૃક્ષ ખીલી ઉઠે છે અને ઘાસ ઉગી નીકળે છે. જરૂર કરતાં વધારે વરસાદ પડે તેને અતિવૃષ્ટિ કહે છે. અતિવૃષ્ટિ આવે ત્યારે નદી નાળા છલકાઈ જાય છે અને તેમાં વરસાદનું નવું પાણી આવે છે. વર્ષા ઋતુમાં રક્ષાબંધન, ગણેશ ચતુર્થી, નાગપાંચમ, શીતળા સાતમ વગેરે જેવા તહેવારો આવે છે. વર્ષા ઋતુમાં પ્રાણી જીવનનો આધાર છે, તેથી લોકો તેને ઋતુઓની રાણી પણ કહે છે. અસ્તુ. તનય અમિત કુમાર લાડ. શીખવાડવાનો છું. કાગડો, એક કાગડો હતો, તેને તરસ લાગી. તેમ સીધું તે પાણી જ નહીં મળ્યું. તે પાછું આમ તેમ જોયું, તે મળ્યું જ નહીં. એને એક પોટ મળ્યું, તો થોડુંક જ પાણી હતું. એને પથ્થર લાગ્યું, પાણી ઉપર આવી ગયું. પાણી પીને કે ઉડી ગયો. તું બેસી જાવ. બીજી વાર્તા કરો ને, બીજી વાર્તા કરે. કે ઉડી ગયા. હા, પછી એક ફેરિયાવાળો ટોપીવાળો ફેરિયો હતો. હું ટોપી વેચતો હતો. ટોપી વેચતા થાકી ગયો. ઝાડ નીચે બેસી ગયો. મસ્ત પવન આવી એને સૂઈ ગયો. ફેરિયાવાળે બી ટોપી પહેરેલી, બધા મંકીએ બી ટોપી પહેરી લીધી. એની આંખ ખોલી કે મારી ટોપી કાં ગઈ? કામ તેમ સીધું તો મળ્યું નહીં ને. ફેરિયાવાળે બી ટોપી નીચે ફાંકી દીધી. બધા મંકીએ બી ટોપી નીચે ફાંકી દીધી. એના થેલીમાં ભરીને બીજા ગામમાં વેચવા જતો રહ્યો. હવે તું બી જતો રહે. થેન્ક યુ. खूब सरस का आरंभ भी. हाँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ.
माधव, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? पार्थ, जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। उसकी परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती। अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। आइए हम सब मिलकर समाज व अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर कार्य करें और अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करें। यही भागवत गीता का सार है। લાસ્ટમાં ફરીથી બધાને તારું પરફોર્મન્સ બતાવજે. અને હવે વક્તૃત્વ સ્પર્ધા માટે આગળના સ્પર્ધક છે પૂર્વા સંજય ભટ્ટ. અહીં ઉપસ્થિત સર્વ લોકોને પૂર્વાના નમસ્કાર. માતા અને માતૃભૂમિને સર્વપ્રથમ વંદન છે. આ કોઈ પિતાએ આપેલી શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ છે. પિતા વિશે હું કંઈક કહેવા માંગુ છું. પિતા, માતા અને માતૃભૂમિને સર્વપ્રથમ વંદન. આ એક પિતાએ આપેલ શ્રેષ્ઠ સંસ્કાર છે. દરેક લોકોએ અહીં માતૃપ્રેમનો મહિમા ગાયો છે. દરેક કવિ અને લેખકોએ માતૃપ્રેમ પર જ નિબંધો અને લેખો લખ્યા છે. કોઈકે સાંભળ્યું છે કે કોઈએ વાંચ્યું છે કે પિતૃપ્રેમ પર કોઈ નિબંધ કે લેખો લખ્યા હોય? અત્યાર સુધી હું ભણી છું ત્યાર સુધી મને તો માત્ર માતૃપ્રેમનો જ નિબંધ આવ્યો છે. મને અત્યાર સુધી પિતૃપ્રેમનો નિબંધ આવ્યો નથી. પિતા એ શબ્દનો હું મહિમા અને મહત્વ સમજાવવા માંગુ છું. કોઈને એ શબ્દનો મર્મ ખબર છે? નથી ખબર? ચાલો જાણીએ. પિતા એટલે જેમ ઘરને ઊભી રાખવા માટે એક થાંભલાની જરૂર હોય છે ને, તે જ રીતે એક પરિવારને ઊભી રાખવા માટે એક પિતાની જરૂર હોય છે. તે રીતે એક ઘરને ઊભી રાખવા માટે પિતાની જરૂરિયાત હોય છે. પિતાની હાજરી સૂરજની હાજરી જેવી હોય છે. જો સૂર્ય ન હોય ને તો સર્વત્ર જગતમાં અંધકાર છવાઈ જાય છે. સૂર્ય થોડો ગરમ હોય છે, પરંતુ અંધકાર છવાઈ જવાને કારણે આપણી જિંદગી અંધકારમય બની જાય છે. એક વાત કહેવાની છે નાનકડી. જ્યારે હું નાની હતી ને ત્યારે પાપા પગલી ભરતી હતી, ચાલતા ચાલતા પડી જતી ને ત્યારે મનમાં એક જ વિચાર આવતો કે પપ્પા છે ને. હું સ્કૂલે જવા લાગી ત્યારે પપ્પા મને શાળાએ મૂકવા આવતા ને ત્યારે ટાટા કહેતા મારા મનમાં એક જ વિચાર આવતો કે પપ્પા છે ને, હું મોટી થઈશ, કોલેજમાં ભણીશ, મોજ મસ્તી કરીશ કે મને કોઈ મૂંઝવણ હશે ને તો મારા મગજમાં એક જ વિચાર આવશે કે પપ્પા છે ને. માતા એ ઘરનું ગૌરવ છે તો પિતા એ છે ને ઘરનું અસ્તિત્વ છે. માતા ઘરનું ગૌરવ છે તો પિતા ઘરનું અસ્તિત્વ છે. માતા 2 સમયનું ભોજન બનાવે છે, પરંતુ સમગ્ર જીવનભરનું ભોજન એ પિતા કરે છે. સમગ્ર જીવનભરના ભોજનની વ્યવસ્થા પિતા કરે છે. માતા જો એક એવી બેંક છે જેમાં આપણે આપણા બધા જ દુઃખોને જમા કરાવી શકીએ ને, તો પિતા એક એવો ક્રેડિટ કાર્ડ છે જેમાં આપણે બેલેન્સ વગર પણ અનહદ ખુશીઓનો આનંદ મેળવી શકીએ છીએ. જો આપણને ક્યારેક પણ ઠોકર કે એવું લાગે ને તો આપણા મોંમાંથી શબ્દ નીકળે છે ઓ માં, અને આપણી સામે કોઈ ટ્રક આવી જાય અને આપણે રસ્તો પાર કરતા હોઈએ ને ત્યારે આપણા મોંમાંથી શબ્દ નીકળે છે અરે બાપરે. નાની નાની મુસીબતોમાં માતા યાદ આવે છે અને મોટી મુસીબતો આવી પડે ને ત્યારે આપણને એક પિતા જ યાદ આવે છે. દીકરીની જિંદગીમાં પિતા એક એવા વ્યક્તિ છે જે દીકરી તેમના પિતાના પડછાયામાં રાજ કરે છે. બાપ એ એવી હસ્તી છે જેને માટે તેની પગરખા પણ પ્રેમ જેવી છે. પિતા માટે કહેવા માટે મારી પાસે શબ્દ નથી, પણ ઘણી બધી લાગણીઓ ખરી છે. મારી પાસે હાલમાં શબ્દો નથી કહેવા માટે, પરંતુ લાગણીઓ ઘણી બધી અનુભવી રહી છું. થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ. આજે સૌથી વધારે પિતા પર ફોકસ થયું છે ત્યારે મને એક નાનકડી વાર્તા યાદ આવે છે, હું રજૂ કરું છું. એક દીકરી પોતાના પિતા સાથે રસ્તો પસાર કરી રહી હતી અને રસ્તામાં એક નાળું આવ્યું. નાળા પરથી થોડું પાણી વહેતું હતું તો બાપે દીકરીને પોતાની આંગળી આપી અને કહ્યું કે બેટા મારી આંગળી પકડી લે. તો દીકરીએ કહ્યું કે ના પપ્પા તમે મારો હાથ પકડો.
બાપે કહ્યું કે ભાઈ શું ફેર પડશે, ત્યારે દીકરીએ કહ્યું કે પપ્પા કદાચ પાણીનું વહેણ જોરમાં હશે ને તો મારથી તમારી આંગળી મુકાઈ જાય એવું બને, પણ તમે મારો હાથ કદી મૂકવાના નથી. એ છે પપ્પા. જીયાન કે પટેલ. જીયાન. મારું નામ જીયાન છે. હું 4 ભણું છું. મેં મોર વિશે બોલવા માંગુ છું. મોર સૌથી સુંદર પક્ષી છે. બધા જ મોર સૌથી સુંદર પક્ષી છે. બધા જ પક્ષીઓમાં સૌથી સુંદર પક્ષી મોર છે. મોર ભારતનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે. મોરનો રંગ ઘેરો લીલો અને ભૂરા રંગનો હોય છે. મોરને 2 પગ અને 2 આંખ હોય છે. મોરને માથે કલગી હોય છે. મોરને સુંદર રંગબેરંગી પીંછા હોય છે. મોર દાણા, અનાજ અને જીવજંતુઓ ખાય છે. બાળપણથી જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મુંગટ મોરનું પીછું હોય છે. આમ મોરના પીછાને શુભ બનાવવામાં આવે છે. મોરનું પીછું બાળકને પણ ખૂબ ગમે છે. મોર ટેહુક ટેહુક બોલે છે. મોર ટેહુક ટેહુક બોલે છે. વરસાદ પડે ત્યારે મોર કરા કરે છે. કળા કરીને નાચે છે. મોર બાળકોનું સૌથી પ્રિય પક્ષી છે. ખૂબ સરસ. ધર્મિષ્ઠા અને ત્રિષા પોતાનો ડાન્સ રજૂ કરશે. આમાં ધર્મિષ્ઠા કોણ, ત્રિષા કોણ? ધર્મિષ્ઠા આંગળી. અરે વાહ. ત્રિષા કયા ધોરણમાં ભણે? આવડતું છે ને ડાન્સ? બરાબર, પાક્કું, ભૂલ નહીં થાય. ચાલુ કરો. 1 2 3 સ્ટાર્ટ. घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम? घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम? लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम. कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम. कोई लड़का है जब वो गाता है, कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम. कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम. छक धुम धुम छक धुम धुम छक धुम धुम छक धुम धुम. ધર્મિષ્ઠા, ત્રિષા, ખૂબ સરસ અભિનય. ચહેરા પર મીઠી સ્મિત હતું. ખૂબ જ સરસ. વક્તૃત્વ સ્પર્ધા માટે રુદ્ર બારિયા અને દિત્યા આહિર. આજે હું ગાય વિશે બોલીશ તે શાંતિપૂર્વક સમજો. ગાય એક પાલતુ પ્રાણી છે. ગાયના 4 પગ હોય છે.
ગાયના એક મોઢું હોય છે. ગાયના 2 શિંગડા હોય છે. ગાય ઘાસ ખાય છે. ગાયના 4 આંચળા હોય છે. ગાયનું એક મોઢું હોય છે. ગાય દૂધ આપે છે. અસ્તુ. ગાય આપણી માતા છે એમ તો કીધું ને. कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे साथ. शुक्रिया मेहरबानी Bring the drum. सपनों में मेरे तुम आए, मेरे दिल पे ऐसे छाए. ખૂબ સરસ. વક્તૃત્વ સ્પર્ધા માટે કોઈના નામ બાકી રહી ગયા હોય, અમને આપેલા નામો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. છતાં કોઈને ઈચ્છા થઈતી હોય પાછું તો બોલવું હોય તો આવી શકો છો. કોઈ નથી એમ માનીને હવે આપણે આગળ મને લાગે છેલ્લો ડાન્સ ખુશી લાડ. આવો અને આપણું ગીત સેટ કરાવો ને પછી આપણે ડાન્સ તરફ જઈએ. सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि इतनी प्यारी, मनमंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि इतनी प्यारी. बंसी बजैया रस रचैया तारनहार मेरे तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन. जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है. जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है.
डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। વેલ ડન ખુશી. હું જોઉં છું નાનેથી જ, બહુ નાની હતી ત્યારથી જ ખુશીનો એક સ્વભાવ છે સૌને ખુશ કરવાનો, અને આજે પણ એમણે પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી અને અમને બધાને ખુશ કરી નાખ્યા. થેન્ક યુ ખુશી. અને હવે આપણે એક કન્ટેસ્ટન્ટ આગળ પરફોર્મ કરી ચૂક્યા છે, પણ ફરી પાછા એમને સ્ટેજ ઉપર બોલાવીશું, કારણ કે વરસાદ હતો અને બધા ભાગંભાગ કરતા હતા, એટલે એમને અમે તો જોયા છે પણ પ્રેક્ષકોને જોવાનું બાકી છે. તો मैं राधा का गुमान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ. हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ. मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ. मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ. मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ. मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में हूँ. मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ. हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ. माधव, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है?
पार्थ, जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। उसकी परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। आइए हम सब मिलकर समाज व अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर कार्य करें और अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करें। यही भागवत गीता का सार है। વકૃત્વ સ્પર્ધામાં મેં ગયા વર્ષે કીધેલું કે કાલે ગયા વખતે છે ને 10:15 જ આપણો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયેલો અને પાછી રિપીટ કૃતિ કરવા પડેલી. ત્યારે આપણે કીધેલું કે આવતા વર્ષે થોડીક કૃતિ વધારો કે અને આ વખતે ઘાસી વધી છે. આજે 11 વાગ્યા સુધી ચાલેલી છે. હવે આવતા વર્ષે હજી એક વધારવાનું છે કે જે મોટા છોકરા છોકરીની એક ગેમ રાખવી છે અહીંયા 1 તારીખે. એ આવતે વર્ષે કેન્સલ કરીને આ છોકરા લોકોને 2 પાર્ટમાં આપવાના છે. એટલે કે પહેલાં 1 થી 8 ધોરણના આખો દિવસ અને પછી 8 થી બીજા ઉપરના ધોરણના એમ. એટલે એટલી બધી કૃતિ આવી જોઈએ કે આપણે વકૃત્વ સ્પર્ધા 2 દિવસ આપણે કરી શકીએ. દરેક આપણે બાળકોને મીઠા કોયક મંડળ દરેક બાળક અહીંયા ઉપર આવે ને એમને દરેકને આપણે ઇનામ આપીએ છીએ. એટલે દરેકના પેરેન્ટ્સને એક વિનંતી કે દરેક બાળકને ઉપર આવે અને સ્ટેજ પર ઊભા રહે. ફક્ત 2 વાત કહે, બકરીની કહે કે પછી કાગડાની કહે, પણ બાળકોને ઉપર લાવો બસ. એટલે આવતા વર્ષે પાછો અમારે 2 વખત કરવું પડે એવું કંઈક ગોઠવજો તમે. થેન્ક યુ.